اللہ رب العزت نے انسانوں کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان بھی ہے۔ زبان اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جو بولنے کا کام بھی کرتی ہے، اور ساتھ ہی اس زبان کو اللہ رب العزت نے ذائقہ چکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اسی زبان کے ذریعے ہم پتہ کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس زبان کے ذریعے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن باتوں سے لوگوں کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے، اور کچھ باتیں کرنے والے ایسے ہیں جو اپنی زبان کا استعمال صحیح کرتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ زبان ایک بڑی نعمت انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم بہت سارے وظائف پڑھتے ہیں، ہم بہت سارے ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تو ہمارے پاس میں نیکیوں کا انبار لگ جائے گا، ہمارے پاس جو وظیفے ہیں اس کا جو ثواب ہے تو اس ثواب کے ذریعے تو ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نیکیاں ایک طرف اور رب کی نعمت ایک طرف، یعنی رب کی نعمت کو اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور مسلمان کی ساری نیکیاں دوسرے پلے میں رکھ دی جائیں تو وہ ایک نعمت بھاری پڑ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پورا وجود انسانوں کو عطا فرمایا اور اس کے علاوہ بیش قیمتی نعمتیں عطا فرمائیں، تو یقیناً ہم ساری نیکیاں کر کے بھی اگر اللہ کی کسی ایک نعمت کا بدلہ لینا چاہیں، بدلہ دینا چاہیں، تو یقیناً ہم کسی نعمت کا نہ تو بدلہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پورا وجود ایک نعمت کے طور پہ عطا فرمایا ہے، اور یہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ زبان ہو، ناک ہو، آنکھ ہو، کان ہو، ناک ہو، یہ پورا وجود ہم اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ مالک اللہ ہے، ہم اس کے امین ہیں، اور امین سے امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ظاہر ہے زبان کو اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں، آنکھ کو اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں، تو یہی آنکھیں اور یہی زبان اور یہی ناک اور یہی کان اور یہی ہمارے قدم اور یہی ہمارے ہاتھ قیامت میں سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے جب بھی ہم اپنے اعضاء کا استعمال کریں تو صحیح کریں، پازیٹیو کریں، کیونکہ یہی ہمارے اعضاء ہمیں جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بھی بنا سکتے ہیں۔ تو زبان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء عرض کرتے ہیں زبان سے کہ تو کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف اٹھانا پڑے۔ یعنی انسان جب اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہتا ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے، جو بات ناگوار ہوتی ہے، جب وہ بات انسان کہہ رہا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ لوگوں میں فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، اور نتیجے کے طور پر زبان کے کیے ہوئے اس گناہ کا انجام پورے بدن کو بھگتنا پڑتا ہے۔ قید و بند کی صعوبتیں بھی ہوتی ہیں، کبھی لوگوں کے ذریعے موب لنچنگ بھی ہو سکتی ہے، ہجوم کے ذریعے تشدد ہو سکتا ہے، فتنہ و فساد برپا ہوتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتہ داریوں میں دراریں پڑ جاتی ہیں، صرف اسی زبان کی وجہ سے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ پورا جسم عرض کرتا ہے، گزارش کرتا ہے کہ تو کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ جس کی وجہ سے ہم تیری وجہ سے مصیبت میں پڑ جائیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ اپنا منہ بند رکھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کبھی بھی خاموشی پر شرمندہ نہیں ہوا، جب بھی میں شرمندہ ہوا تو اپنے بولنے پر شرمندہ ہوا۔ تو رسول پاک کی یہ حدیث بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو اپنا منہ بند رکھے، کیونکہ خاموشی میں ہی عافیت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور سے انہوں نے پوچھا کہ نجات کس طرح سے ممکن ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو اور اپنی غلطی پر نادم اور پشیمان ہو۔ یعنی رسول اللہ نے ایک اصول بتایا، چھوٹے سے الفاظ لیکن بڑا مختصر اور جامع مفہوم لیے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور بولنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچو، کیونکہ جو بندہ جب زیادہ بولتا ہے تو وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں زیادہ رہو، کیونکہ انسان جب چوراہوں پہ کھڑا ہوتا ہے، انسان جب لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، ایک انسان جب کسی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی مجلسی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے پھر باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں، اور کئی لوگوں کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کی ڈینگیں مارتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ تو چونکہ جو لوگ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، جب ان کے سامنے انسان بولے گا تو اپنی زبان کو بے لگام رکھے گا، بے قابو رکھے گا، تو بہت ساری جھوٹی باتیں، بہت ساری لوگوں کے دل کو تکلیف پہنچانے والی باتیں، بہت ساری غیبت کی باتیں انسان کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے گھر میں رہو، کیونکہ گھر والوں کے سامنے اگر یہی انسان ڈینگے مارتا ہے اور کوئی الٹی پلٹی بات کرتا ہے تو گھر والے، بیوی ہو یا ماں باپ ہو، وہ سب ایک انسان کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے وہاں زیادہ
वो डींगे मारने का और ज़्यादा झूठ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें। और फिर साथ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपनी गलतियों पर नादिम और पशेमान हो। ज़िंदगी में जो भी गलतियाँ होती हैं उनके बारे में सोचें, गौर व फिक्र करें और फिर उन पर शर्मिंदगी का भी एहसास करें और अल्लाह की बारगाह से भी तौबा करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यही ज़बान जन्नत में भी ले जा सकती है और जहन्नम में भी ले जा सकती है। इस ज़बान का इस्तेमाल अगर हम अल्लाह के ज़िक्र के लिए करते हैं, कुरान पाक की तिलावत के लिए करते हैं, रसूल पाक पर दुरूद पढ़ने के लिए करते हैं, अपने माँ बाप को इस ज़बान के ज़रिए खुशी देते हैं, अपने वालिदैन को इस ज़बान के ज़रिए हम नर्म बोल करके, अच्छा बोल करके उनके दिल को तस्कीन पहुंचाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ में नर्म बात करके, नर्म गुफ्तगू करके उनके दिल को सुकून पहुंचाते हैं, तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, तो यकीनन ये ज़बान जो है वो जन्नत में ले जा सकती है। और इसी ज़बान का इस्तेमाल जब हम अपने घर वालों से बदअखलाक़ी के साथ करते हैं, बदज़बानी के साथ में करते हैं, इसी ज़बान का इस्तेमाल गाली गलौज में करते हैं, गीबत में करते हैं, चुगली में करते हैं, लोगों की बुराई में करते हैं, इसी ज़बान का इस्तेमाल जब हम ठेस पहुंचाने के लिए करते हैं, तो यकीनन यही ज़बान हमें जहन्नम का ईंधन भी बना सकती है। जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है और बड़ी प्यारी हदीस है और उम्मत को सुनना चाहिए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं जन्नत में चला जाऊं और जहन्नम से निजात हासिल कर लूं। तो एक बहुत अहम सवाल उन्होंने किया, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तू ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर और उसकी इबादत में किसी को शरीक मत कर, नमाज कायम कर, ज़कात अदा कर और हज भी अदा कर। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या मैं तुझे भलाई के दरवाजे ना बता दूं? तो हज़रत मुआज़ अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह बिल्कुल बताएं। तो हुजूर ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है और सदका खुदा के गज़ब को ठंडा करता है और रात के आखिरी हिस्से में इबादत करना, ये भी जो है भलाई का दरवाज़ा है, रात के आखिरी हिस्से में इबादत किया करो। फिर हुजूर ने फरमाया, क्या मैं दीन का सिरा और उसका सुतून और उसकी जो कोहान है वो ना बता दूं? यानी दीन का सिरा और उसका सुतून और उसकी कोहान ना बता दूं? रसूल अल्लाह ने जब ये फरमाया तो हज़रत मुआज़ अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम दीन का सर है, दीन का सुतून नमाज है। और फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या मैं ऐसी बात ना बता दूं जिन पर इन सब का दारो मदार है, यानी नमाज का, रोज़े का, हज का और ज़कात का? क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बता दूं कि जिस पर इन सब का दारो मदार है? हज़रत मुआज़ अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह बिल्कुल बताएं। तो हुजूर ने ज़बान को पकड़ करके इरशाद फरमाया, इस तरह से ज़बान को पकड़ करके इरशाद फरमाया कि इसको रोक कर रख, यानी नमाज भी पढ़ता रहे बंदा, रोज़ा भी रखता रहे, हज भी करे, ज़कात भी दे, सारे के सारे नेक अमाल भी करे, लेकिन इस ज़बान को अगर काबू में ना रखे तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे अमाल गारत हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस ज़बान को काबू में रख, नमाज भी पढ़, रोज़ा भी रख, हज भी कर, ज़कात भी दे, सब कुछ कर, और उसके बाद भी इस ज़बान को काबू में रखना है। तो अगर हम ज़बान को काबू में नहीं रखते हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन तमाम आमाल का दारो मदार इस ज़बान पर है। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत करदा इस हदीस को बहुत गौर व फिक्र के साथ में सुनना चाहिए। एक सहाबी ने रसूल अल्लाह से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या इस ज़बान पर भी पकड़ होगी? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस ज़बान की वजह से इंसान को मुँह के बल घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा। यानी जो लोग इस ज़बान का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इस ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से, गलत बोल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको मुँह के बल जहन्नम की तरफ घसीट कर लेके जाओ। तो जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्ते जो हैं वो अलग अलग तरीक़ों से जहन्नमियों को लेकर के जाएंगे, लेकिन ज़बान से गलत बात कहने वाला, ज़बान को गलत इस्तेमाल करने वाला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसको मुंह के बल घसीट करके जहन्नम में डाला जाएगा। वैसे ही अगर हम ज़बान का सही इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जानिए कि इसी ज़बान के ज़रिए फिर हम जन्नत में भी जा सकते हैं। कुरान मजीद में 15वें पारे में जो कुरान का बिल्कुल बीच का हिस्सा है, उस बीच के हिस्से में जो बात लिखी है उसमें फरमाया वल यतलत्तफ, यानी नरमी से बात करो। आप समझ सकते हैं कि कुरान मजीद में जो शुरू से आखिर तक के जो बीच का हिस्सा है उसमें नरमी से बात करने का हुक्म दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कुरान मजीद में नरमी से बात करने की क्या अहमियत है। कुरान मजीद के बिल्कुल बीच का हिस्सा उसमें वल यतलत्तफ, अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो बीच में वो लफ्ज़ हर कुरान मजीद के एडिशन में थोड़ा मोटा लिखा होता है, तो उसको पढ़िए तो उसमें यह बताया गया कि वल यतलत्तफ, नरमी से बात करिए। और नरमी से बात करना, अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करना यकीनन हमें जन्नत में ले जा सकता है। तो अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करें और बुराई से बचें, गीबत से बचें, गलत बातों से बचें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।